হৃদয় উজাড় করে আমি ভালোবাসি তোমায়। জোরে বলবে না? সবাই মিলে একসঙ্গে আরো জোরে বলেন। হৃদয় উজাড় করে আমি ভালোবাসি তোমায়, ভুলিনি তাই আজও আমি হে প্রিয় নবী তোমায়। হৃদয় উজাড় করে আমি ভালোবাসি তোমায়, তোমাকে ভালোবাসতে বাসতে হই যেন আমার মরণ। চাই গো শুধু তোমায় সদা, চাই না রঙিন ভুবন। তোমার ছবি মনের কাবায় যত্ন করে রেখেছি, তোমার নামে হৃদের পাতায় শত কবিতা লিখেছি। তুমি আমার জীবন গো, তুমি আমার মরণ। বুঝি না কিছু তুমি বিনে, কবে যে তোমায় কাছে পাই। হৃদয় উজাড় করে আমি ভালোবাসি তোমায়। জোরে হবে না? আরো জোরে বলেন। হৃদয় উজাড় করে আমি ভালোবাসি তোমায়। আল্লাহুম্মা लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम खे सलाम। जोरे बोलबे ना? আর একটু জোরে বলো। टोन दें, टोन टोन। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम खे सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ो उनका ताराना, गली गली गाम गाम में सलाम खे सलाम। जोर बोलबे ना? लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम खे सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, आमना के लालियानी आका पुर नूर का। प्यारा नाम ले जाब होठो प्यार से लेताब, एक दूसरे को थाम में सलाम खे सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम खे सलाम। अल्लाहुम्मा कितना था प्यार प्यारा मदानी हुजूर का, आमना के लालियानी आका पुर नूर का। प्यारा नाम ले जाब होठो प्यार से लेताब, एक दूसरे को थाम में सलाम खे सलाम। लिखो जिंदगी तमाम सागे दो जहां के नाम में सलाम खे सलाम। अल्लाहुम्मा তুমি যদি কভু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে হবে জীবন আমার গো ধন্য। জোরে বলো না? সবাই মিলে একসঙ্গে আরো জোরে বলেন। তুমি যদি কভু দেখা দাও হে অনন্য, তবে হবে হবে জীবন আমার ও গো ধন্য। কাটাতে পারি আমি লক্ষ কোটি বছর, দুঃখের ঝরনা ডানা হে নয়নে অঝোর। পাই যদি দেখা সামান্য, তবে হবে হবে জীবন আমার গো ধন্য। তবে
হবে হবে জীবন আমার ওগো ধন্য। অনন্তকাল আমি থাকিতে পারি বসে, যদি বলো দেখা দিবে স্বপ্নে কবু এসে, হোক না সে মরু অরণ্য তবে হবে হবে জীবন আমার গো ধন্য। আল্লাহ হুম্মা का कमाल देखिए, कौनटा बाड़ाओ, हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए, हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। जब हुस्न था उनका जलवा नुमा अनबारी कालम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदारी कालम क्या होगा। एक सिमते उमर एक सिमते अली, सिद्दीक को इधर उस्मान उधर, सिद्दीक को इधर उस्मान उधर, इन जगमग जगमग तारों में सरकारी कालम क्या होगा। जिस वक्त खलीमा की गोदी अनबार खुदा से रोशन थी, उस वक्त हलीमा दाई के घर बारी कालम क्या होगा। জোরে হবে না? আর একটু হাত উঠিয়ে সুবহানাল্লাহ বলো, সবাই মিলে একসাথে আরো জোরে বলো। हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए, हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। वजूद में फलक भी आ गया, वजूद में फलक भी आ गया, टुकड़ों में हिलाल देखिए। जोरे होवे ना, आरो जोरे बोलो। टुकड़ों में हिलाल देखिए, हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। इसको क्या है जानते भी हो, इसको क्या है जानते भी हो, हजरते बिलाल देखिए। आरो जोरे बोलो ना। हजरते बिलाल देखिए, हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। चाहे तो इशारे से अपनी कागज पलट दे दुनिया की, एहसान है उनके गुलामों की सरदारी कालम क्या होगा। सुन सुन के सदा बाकी बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे, कुफ्फार मुसलमान होते थे, फिर मेरे रसूले अकरम का गुफ्तारी कालम क्या होगा। अबू बकर उमर उस्मान अली और सारे सगा बादू जानो, जब बैठते होंगे मजलिस में सरदारी कालम क्या होगा। जरूर होवे ना। हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। देख मुक्त जान बारी दी, देख मुक्त जान बारी दी, आपका जमाल देखिए। जोरे बोलो ना। आपका जमाल देखिए, हुस्न का कमाल देखिए, आमीना का लाल देखिए। जिक्र जो
मदीने का सिरे, जिक्र जो मदीने का सिरे, हाल दिल पे हाल देखिए, हाल दिल पे हाल देखिए। अल्लाहुम्मा হৃদয় মদিনা নয়ন মদিনা, কবে যাব দূর আরবে মন তো মানে না। যেটা বলবে না সবাই মিলে আর একটু হাত উঠিয়ে সুবহানাল্লাহ হবে না? হচ্ছে না ভাই, এদিকে ফাঁকি মেরে দিচ্ছ কেন? আরো জোরে বলো সুবহানাল্লাহ। হৃদয় মদিনা নয়ন মদিনা, কবে যাব দূর আরবে মন তো মানে না, কবে যাব দূর আরবে মন তো মানে না। যেটাই শুয়ে আছেন নবী রহমতের রাসূল, তার দিদার পেতে এমন হলো ব্যাকুল। যেটাই শুয়ে আছেন নবী রহমতের রাসূল, তার দিদার পেতে এমন হলো ব্যাকুল। তুমি নবী কামলিওয়ালা মদিনাওয়ালা, তোমার দেখা পেতে আমি হলাম দিওয়ানা। দূর আরবে মরুর বুকে নিয়ে চলো না, দূর আরবে মরুর বুকে নিয়ে চলো না। পরস্পরে দেখবো আমি রওজা মদিনা। জোরে হবে না? আরো জোরে বলো। পরস্পরে দেখব আমি রওজা মদিনা, হৃদয় মদিনা নয়ন মদিনা, কবে যাব দূর আরবে মন তো মানে না, কবে যাব দূর আরবে মন তো মানে না। নবী তোমার দিদার পেয়ে ধন্য হব, তোমার রওজায় গিয়ে আমি সালাম দেব। নবী তোমার দিদার পেয়ে ধন্য হব, তোমার রওজায় গিয়ে আমি সালাম দেব। তুমি নবী সাল্লিওয়ালা সবার সেরা, তোমার দেখা পেতে আমি হলাম দিওয়ানা। দেখা যেন পাই সকলে দুলাল মদিনা, দেখা যেন পাই সকলে দুলাল মদিনা। তুমি মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আব্বার তরুণেরা, হে নবী প্রেমিকেরা, আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, হয় আমার বান্দারে, আমি আল্লাহ তোদের গলা দিয়েছি, আমি আল্লাহ তোদের হাত দিয়েছি, আমি আল্লাহ তোদের চোখ দিয়েছি, এত কিছু নিয়ামত দিয়েছি, তোরা সেরে আমি আল্লাহ আমাকে দুটো জিনিস দে, তোরা আমাকে রুকু দে, সিজদা দে, সিজদা দে, রুকু দে। হয় আমার বান্দারে, তোরা যদি আমি আল্লাহ আমাকে রুকু দিস, আমি আল্লাহ তোদের রুজি দেব। তোরা যদি আমায় সিজদা দিস, আসসালাতু মিরাজুল মুমিনিন, আমি আল্লাহ তোদেরকে আমার দিদার দিয়ে দেব। আল্লাহ বলছে বান্দা রুকু দে, আমি আল্লাহ তোদের রুজি দেব। তোরা যদি আমায় সিজদা দিস, আমি আল্লাহ তোদেরকে দিদার দেব। তাহলে এত বেশি ভালোবাসেন আল্লাহর মতন দয়াবান পৃথিবীর বুকে কেউ নাই। একটা বান্দা 80 বছর ধরে একটা ভূতের ইবাদত করছে, নাম জানেন? সানাম 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 করে ডাকছে। একদিনও ভূত বান্দাটাকে সাড়া দেয়নি। একদিন বান্দার মুখ থেকে ভুল করে বেরিয়ে গেছে সামাদ। কার নাম? এই কথা বলেন, আল্লাহর নাম। কুল হু আল্লাহু আহাদ আল্লাহুস সামাদ। কার নাম? আল্লাহর নাম। যখনই সামাদ বেরিয়েছে, আর সে আজিম থেকে আমার আল্লাহ বান্দার ডাকে সাড়া দিচ্ছে। জোরে বলেন। তাহলে আমরাও আল্লাহকে ডাকবো, বলো ইনশাআল্লাহ। এই জায়গায় বসেছি অল্প টাইমে আপনাদের কাছে আমরা আল্লাহর গোলাম হতে চাই। রাজি আছি? কারা কারা রাজি আছে? একবার কষ্ট দিচ্ছে, আর একবার তাকবীর দেন, নারে তাকবীর। আলহামদুলিল্লাহ। এই যে হাত তুললাম, বারে বারে হাত তুলছি, এটা দেখছে কে? সওয়াব দেওয়ার মালিককে। যদি আল্লাহ হাত তোলা কবুল করে, জানবেন কিয়ামতের দিন এটাই নাজাতের ওসিলা হয়ে যাবে। জোরে বলো। জেনে রেখে দাও,
ভাইরা, আব্বারা, তরুণেরা, তথাপি এই সুন্দর মাহফিলে আপনি আমি বসেছি। মুসা নবী আল্লাহকে একদিন জিজ্ঞেস করছে, আল্লাহ আমি দেখতে চাই দুনিয়ার জমিনে সব থেকে গুনাহগার মানুষকে। আল্লাহ বলছে, মুসা তুমি অমুক জায়গায় রাস্তায় যে দাঁড়াও, যে প্রথমে হেঁটে হেঁটে যাবে সে হবে গুনাহগার। মুসা নবী বলছে, আল্লাহ আমি নেককারকে দেখতে চাই। আল্লাহ বলছে, মুসা তুমি ওই রাস্তাতেই দাঁড়াও, যে রিটার্ন ফিরে আসবে সে হবে নেককার। মুসা নবী কনফিউজ, একই লোক, যাবার সময় গুনাহগার, আসবার সময় বলো বলো বলো, আমার দিকে দেখো, যাবার সময় গুনাহগার, আসবার সময় নেককার। মুসা নবী কনফিউজ, আল্লাহ এটা কেমন করে সম্ভব? মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, এ সাইবেরিয়া মানুষেরা শুনে রেখে দেন, আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, হে আমার কালিমুল্লাহ, হে আমার নবী মুসা, ওই বান্দাটা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছিল, তার ছেলেখানা বলতে লাগে, আব্বা জান দুনিয়া বড় না প্রথম আসমান বড়। বাপখানা জবাব দেয়, বাবা ছেলে দুনিয়ার থেকে প্রথম আসমান বড়। ছেলে আবারও বলে, ও জনমদাতা বাপ, প্রথম আসমান বড় না দ্বিতীয় আসমান? দ্বিতীয় আসমান বড়। দ্বিতীয় আসমান বড় না তৃতীয় আসমান? তৃতীয় আসমান বড়। এরকম ভাবে 7 তবক আসমান বড়। ছেলে আবারও বলে, ও জনমদাতা বাপ, 7 তবক আসমানের থেকে কি বড়? বাপখানা জবাব দেয়, বাবা ছেলে 7 তবক আসমানের থেকে আমি তোর আব্বা, আমার গুনাহখানা বড়। ছেলে আবারও বলে, ও জনমদাতা বাপ, আপনার গুনার থেকে কি বড়? বাপখানা জবাব দেয়, বাবা ছেলে আমার গুনার থেকে আমার আল্লাহ পাকের দয়া, আল্লাহ রহমত খানা বড়। হে নওজোয়ান যুবকেরা, আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, হে আমার কালিমুল্লাহ, হে আমার নবী মুসা, আমি আল্লাহ পাক তার এতটুকু কথাকে কবুল করে নিয়েছি। আমি আল্লাহ কবুল করে নিয়ে আমার বান্দাটার জীবনে পাখার পাখার গুনাহটাকে আমি আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছি। আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন। তাহলে আসেন আল্লাহর পথে ফিরতে হবে, বলো ইনশাআল্লাহ। আসেন, আল্লাহ 4টে বিষয় ওয়াদা করছেন। আচ্ছা বলো তো যুবক, দুনিয়ার জমিনে সবাই সবার ওয়াদা খিলাফ করবে না করবে না? আর কথা বলে না, বাপ ছেলের সঙ্গে ওয়াদা করছে, তুই মাধ্যমিকে ভালো নম্বর তোল, আমি তোকে দামি অ্যান্ড্রয়েড সেট কিনে দেবো। আমার কথা বোঝার চেষ্টা করেন। বাপের সঙ্গে যদি বাপের পকেটে টাকা না থাকে, ছেলের সঙ্গে ওয়াদা খিলাফ হবে না হবে? জোর করে বলো, হবে। মা মেয়েকে বলছে, আমি তোকে একটা কানের করে দেবো, তুই যদি আমার কথা মতো চলিস। মায়ের সঙ্গে মেয়ের ওয়াদা খিলাফ হতে পারে না পারে না? স্বামী স্ত্রীর ওয়াদা খিলাফ হতে পারে না পারে না? পারে। কিন্তু আল্লাহ বান্দার সঙ্গে যে ওয়াদা করবে, এটা কি খিলাফ হবে? জোর করে বলো, হবে না। আসেন, আল্লাহ 4টে বিষয় ওয়াদা করছেন, একটু মন দিয়ে শুনবেন। নাম্বার 1, আল্লাহর ওয়াদা যে খিলাফ হয় না এর প্রমাণ নেন। একটা যুবক প্রতিদিন রাত্রে তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে যেতেন। কিসের নামাজ? তাহাজ্জুদ। এই টাইমটা তাহাজ্জুদ ওয়াক্ত এসে যাচ্ছে না? এই তাহাজ্জুদের টাইমে বান্দা মসজিদের দিকে যাচ্ছে। এখন রাস্তায় হেঁটে হেঁটে আসছে, একটা মহিলা রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে গেল। নবী বলছেন, একটা ছেলে আর মেয়ে যখন কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়, তাদের কাছে 3 নম্বর ব্যক্তি হিসাবে থাকে শয়তান। উভয়কে খারাপ কাজে লিপ্ত করায়। যুবক ছেলেটা ওই মহিলার প্রেমে আকৃষ্ট হয়ে গেল। মহিলা যুবকের হাত ধরে নিজের বাড়িতে নিয়ে চলে আসলেন। বাড়িতে এসে যুবকটাকে জড়িয়ে ধরেছে। যুবকটার মনে পড়ে যায় আল্লাহর কুরআন পাকের আয়াত, ওয়ালিমান খাফা মাকামা রাব্বিহি জান্নাতান। আমি প্রথমেই বলেছিলাম, যারা আল্লাহকে ভয় করে মারা যাবে, আল্লাহ তাদের কবরে 2টা জান্নাত দিয়ে দিবে। আর একটু জোরে বলবে না? যুবক আল্লাহর ভয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। মহিলা দেখছে আলামত ভালো নয়, যুবকটাকে বাড়ির বাইরে বার করে দিলেন। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এ সাইবেরিয়ার মানুষেরা শুনে রেখে দেন। তাই আপনাদেরও বলে যায়, বাড়ি থেকে ঘুম থেকে উঠবেন, আল্লাহর নাম লিবেন। বাইক চালাবেন, আল্লাহর নাম লিবেন। কাজে যাবেন, আল্লাহর নাম লিবেন। দোকানে যাবেন, আল্লাহর নাম লিবেন। কাজ শুরু করবেন, আল্লাহর নাম লিবেন। কাজ শেষ করবেন, আল্লাহর নাম লিবেন। খাবেন, আল্লাহর নাম লিবেন।
বাড়িতে ফিরবেন আল্লাহর নাম লিবেন, ঘুমাতে যাবেন আল্লাহর নাম লিবেন। এ সাইবেরিয়া মানুষেরা শুনে রেখে দাও, যখন তোমার অন্তরে প্রতিটা কাজে আল্লাহকে স্মরণ হবে, খবর নিয়ে দেখো দাদা হুজুরের এক খলিফা শুয়ে আছে হাওড়া উলুবেরিয়ায়, হযরতে হাফেজ জামালউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইহি। হুজুর আমার রোড অ্যাক্সিডেন্টে ইন্তেকাল হয়ে গেলেন। ভারতের নিয়ম, অ্যাক্সিডেন্ট হলে পোস্টমর্টম করা হবে। হুজুরের লাশকে পোস্টমর্টম খানায় নিয়ে চলে গেলেন, একটুখানি ছুরি দিয়ে কাটা হয়েছে। ওই কাটা অংশটা থেকে তখনও পর্যন্ত আল্লাহ 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 আওয়াজখানা ভেসে উঠেছে। শুধু তাই নয়, এরকম ভাবে যুবক ছেলেখানা আল্লাহর ভয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। এ দুনিয়ার মানুষেরা, এ সাইবেরিয়ার মানুষেরা, তাই আপনাদেরকেও বলে যায় আল্লাহকে ভয় করেন। কিন্তু মুসলমান কাকে ভয় করে? এই জোরে বলো, একটু সারা দাও অন্তত। মুসলমান কাকে ভয় করে? না, এটা ভুল বললেন। আল্লাহকেও ভয় করে নেই। যদি আল্লাহর দিকে চেয়ে বলেন তো বাপ, যদি এরা আল্লাহকে ভয় করত তাহলে মসজিদগুলো কি বিরান হতো? আরে কথা বলে নে, আরে বাস্তবকে মিলাও। যদি আল্লাহকে ভয় করতো সে তো অবশ্যই আল্লাহর ভয়ে মসজিদে সিজদা দিতে যেত, কিন্তু আল্লাহকেও ভয় করে না। মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, আব্বার তরুণেরা, এ সাইবেরিয়ার মানুষেরা, যুবক ছেলেখানা আল্লাহর ভয়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। যুবকটা ইন্তেকাল হয়ে গেলেন। ইন্তেকালের পরে হযরতে ওমর যুবকের কবরের দিকে চলে গেলেন। প্রথমবার সালাম দেয়, আসসালামু আলাইকুম, ইয়া হালাল কবর। যুবকের কবর থেকে কোনো আওয়াজ আসে না। দ্বিতীয়বার সালাম দেয়, আসসালামু আলাইকুম, ইয়া হালাল কবর। দ্বিতীয়বারও কোনো আওয়াজ আসে না। হযরতে ওমর তৃতীয়বার সালাম দেয়, আসসালামু আলাইকুম, ইয়া হালাল কবর। সঙ্গে সঙ্গে যুবকের কবর থেকে ওয়ালাইকুম আসসালামের আওয়াজখানা ভেসে উঠেছে। হযরতে ওমর বলে, ওগো বাবা যুবক, বলো তো দেখি, দুনিয়ার জমিনে বাপ ছেলের ওয়াদা খিলাফ করে, ছেলে বাপের ওয়াদা খিলাফ করে, স্বামী স্ত্রীর ওয়াদা খিলাফ করে, স্ত্রী স্বামীর ওয়াদা খিলাফ করে, আমার আল্লাহ কি তোমার ওয়াদা খিলাফ করেছে কিনা? যুবক ছেলে এখানে বলে, হে রাসূলুল্লাহ জামাতা, হে হযরতে ওমর, হে রাসূলুল্লাহ সাহাবী, হে হযরতে ওমর, দুনিয়ার জমিনে সবাই সবার ওয়াদা খিলাফ করবে, কিন্তু আমার আল্লাহ এমনই এক আল্লাহ, আমার আল্লাহ আমি যুবকের কবরে 2টা জান্নাত দিয়ে দিয়েছে। কটা জান্নাত দিয়েছে? 2টা। আসেন, আল্লাহ 4টে বিষয় ওয়াদা করছেন। নাম্বার 1, আল্লাহ বলছেন কুরআন শরীফ সূরা আল মুমিন 7 নম্বর আয়াত, 7 নয় 60, কত 60 নম্বর আয়াত। আল্লাহ বলছেন উদউনি আস্তাজিব লাকুম, বান্দা তোমরা আমি আল্লাহ আমাকে ডাকো, আমি আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। জোরে বলবে না? আচ্ছা মনে করেন কালকে ভোটের রেজাল্ট, হ্যাঁ রেজাল্ট যদি অন্যদিকে হয়ে যায় তাহলে নেতাকে ভয় করবো না আল্লাহকে? এই জোরে বলো, আল্লাহকে। কারণ আচ্ছা একটা বোঝানোর জন্য বলছি, মনে করেন এখানে এতগুলো মানুষ আছেন, কারণ আল্লাহ আমার মরণ রেখেছে, আপনারা সবাই মিলে বলছেন আমরা ভাইজানকে বাঁচাবো, কেউ আমাকে বাঁচাতে পারবেন? আরে বলো বলো। আর আপনারা সবাই মিলে বলছেন আমাকে মারবো, আর আমার আল্লাহ বলছে বান্দা আমি আল্লাহ তোর হায়াত রেখেছি, কেউ মারতে পারবে? মারতে পারবে না। তাহলে মারজিল মউত, যার যেদিনে মরণ নসিবে আছে অনিবার্য হবে, এতে কোনো সন্দেহ নাই। কুল্লু নাফসি জায়গাতুল মউত, মৃত্যুর স্বাদ প্রতিটা মানুষকে গ্রহণ করতেই হবে। আসেন যুবক ছেলে আল্লাহকে ডাকবো, বলো ইনশাআল্লাহ। শুধু মুসিবতে বললে না, সব সময়, জোর করে বলো সব সময় কাকে ডাকবো? আরে সবাই মিলে বলো আল্লাহর নাম বলে ডাকো। সব সময় ডাকবো কাকে? আল্লাহকে। মাথায় রাখবেন, এই জাত কিন্তু আমি প্রথমেই বললাম কাউকে ভয় করে না। নবীর হাদিস, নবী বলছে যেদিন এ জাত এক হয়ে যাবে সেদিন দিকে দিকে ইসলামের পতাকা উঠতে শুরু করে দিবে। জোরে বলো।
কিন্তু আমরা এক না, আমরা কি আলাদা, ডিভাইডেড, আলাদা। আসেন তাহলে আল্লাহকে ডাকবো, বলো ইনশাআল্লাহ, জোর করে বলো ইনশাআল্লাহ। এক বান্দা কিয়ামতের দিন তার আমলনামা ওজন করা হচ্ছে, দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একটা মাত্র নেকি শর্ট পড়ে গেছে। আল্লাহর কাছে হাউ হাউ করে কাঁদছে, আল্লাহ তুমি আমার উপরে দয়া করো না খুদা। আল্লাহ বলছে তুই আজকের দিনে ডেকে কি করবি? চিরজীবন দুনিয়ায় ফাঁকি মেরেছিস আর আজকের দিনে ডাকছিস। আল্লাহ তবেই তো তোমার নাম রহমান, আল্লাহ তুমি দয়া করো না। মুসলমান ঘরে ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এ সাইবেরিয়া মানুষেরা শুনে রেখে দেয়, বান্দাটা হাউ হাউ করে কাঁদে, ও রব্বুল্লাহ পাক, আপনার একটা নাম রহমান, আপনার একটা নাম রহিম, আপনার একটা নাম গফফার, আপনার একটা নাম গফুর। আল্লাহ পাক আপনি যদি আজ ময়দানে মাহশারের দিনে আপনি যদি বান্দাদের উপর দয়া না করেন, কে দয়া করবে? আল্লাহ বান্দাটাকে বলবে তুই কি চাস? আল্লাহ একটুখানি সময় চাই, বান্দাকে ছেড়ে দেওয়া হবে। বান্দাখানা কানতে কানতে কোটি 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 বান্দার ভিতরে নিজের বাপের কাছে যাবে, ও জনমদাতা বাপ, আব্বা জান আমাকে একটা নেকি দেন। বাপ বলবে বাবা ছেলে আমি তোকে নেকি দিতে পারবো না। নিজের মায়ের কাছে যাবে, ও জনম দুঃখী মা, মা গো তুমি আমাকে একটা নেকি দাও। মা বলবে বাবা ছেলে আমি তোকে নেকি দিতে পারবো না, কেননা আজ ময়দানে মাহশারের দিনে আমার এখন হিসাব নিকাশ হয়নি। মাও ছেড়ে দিবে, নিজের স্ত্রীর কাছে যাবে, ও আমার স্ত্রী তুমি আমাকে একটা নেকি সাহায্য করো। স্ত্রীও ত্যাগ করে দিবে, তাড়িয়ে দিবে, চলে আসবে। ওই বান্দার কান্না দেখে একটা বান্দা ডাক দিবে, আল্লাহ পাকে বান্দা বলো তো দেখি তোমার কি হয়েছে, তুমি কি জন্য এত কাঁদো? বান্দা খানা বলবে আল্লাহ পাকে বান্দা আমার একটা মাত্র নেকি শর্ট পড়ে গেছে, আমি তো জাহান্নামী হয়ে যাব, এই জন্য আমি আজকের দিনে কাঁদি। বান্দাটা মনে মনে করবে আল্লাহ পাক এর যদি একটা নেকি শর্ট পড়ার জন্য জাহান্নামী হয়ে যায়, আল্লাহ আমার নামায় আমলে মোটেও তো নেকি নাই, মাত্র দুটো একটা নেকি, নেকি গুনো গুনো উপকারে আসবে না। এই বান্দাটা যদি রেহাই পাবে তো পাকিয়ে যাক, এই বলে দয়া করে তাকে একটা নেকি দিয়ে দিবে। ও যুবকেরা, বান্দাখানা নেকিটা নিয়ে নেকির পাল্লায় রেখে দিবে, রাখার সাথে সাথে নেকির পাল্লাখানা ভারী হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক জানাবে ও আমার বান্দারে কে তোকে নেকি সাহায্য করলো? ময়দানে মাহশারের দিনে সবাই নফসি নফসি করে কাঁদবে। ওয়া ইয়াকুলু আদম সাবিউল্লাহ নফসি নফসি, ওয়া ইয়াকুলু মুসা কালিমুল্লাহ নফসি নফসি, ওয়া ইয়াকুলু ইসমাইল জাবিহুল্লাহ নফসি নফসি। কেবল মাত্র আমার আপনার নবী বলবে ইয়া রব্বি হাবিলি ইয়া উম্মতি, কে তোকে নেকি দিল? বান্দাটা কাঁদবে আর বলবে ও রব্বি আল্লাহ পাক আমি আমার বাপের কাছে গেলাম, সেও আমায় একটা তাড়িয়ে দিল, মায়ের কাছে গেলাম সেও আমায় তাড়িয়ে দিল, স্ত্রী আত্মীয় স্বজনের কাছে গেলাম সেও আমায় তাড়িয়ে দিল, কেউ আমায় একটা নেকি দিল না। অবশেষে আমার কষ্ট দেখে একটা বান্দা তার নেকি থেকে একটা নেকি আমায় দান করে দিল। আমার আল্লাহ জানাবে ও আমার বান্দা রে চলে যা চলে যা, তোদের দুজনের মধ্যে যে এত দয়া, ময়দানে মাহশারের দিনে তোরা যে একে অপরের প্রতি দয়া করেছি, বান্দারে চলে যা, তোদের দুইজনকে একসাথে আমি আল্লাহ পাক আমার দয়ার জান্নাত দিয়ে দিলাম। ও যা, আমি আল্লাহ তোদের দুজনকে একসাথেই নাজাত দিয়ে দিলাম, চলে যা। আর ডাকবি? তাহলে বান্দা বেশি বেশি করে আল্লাহকে ডাকেন। মুসিবতে পড়েছেন, ডাকবো কাকে? জোরে বলো, আল্লাহকে। যে কোনো বিপদে পড়েছেন, আল্লাহকে ডাকেন। এক নাম্বার আল্লাহ বলছে তোরা আমাকে ডাক, আমি আল্লাহ তোদের ডাকে সাড়া দেবো। মাথায় রাখো, হাবিবে আজমি বলে আল্লাহর একজন ওলি বান্দা ছিলেন। হুজুর সারা দিন আল্লাহকে সিজদা দিতেন, মানে ডাকতেন কাকে? জোরে বলো না, আল্লাহকে। হুজুরের স্ত্রী খুব কড়া, সমাজে এরকম কড়া স্ত্রী আছে না নাই? নবী বলছেন
7 শ্রেণীর নারী, এরা কখনোই আল্লাহর জান্নাতি হতে পারবে না। আন্নানা, হান্নানা, কান্নানা, মান্নানা, হাত্তাকা, বাররাকা, সাত্তাকা। কটা বললাম? 7টা। শুধু আরবি বলে দিয়ে চলে যাব, বাংলা না বললে বুঝবেন। আন্নানা, দেখবেন অনেক স্ত্রী আছে স্বামী অল্প ইনকাম করলে এতে সন্তুষ্ট হয় না, আছে না? মনে করো তুমি 200 টাকা ইনকাম করো, তোমার স্ত্রী বলছে উনি 500 টাকা ইনকাম করে আর তুমি মাত্র 200, ছেড়ে দাও, আল্লাহর নাশকর গুজারি করে। এমন অনেক স্ত্রী আছে স্বামীকে হারাম উপার্জন করতে বাধ্য করে, আছে না? কথা বলবে তো, ভয় হচ্ছে নাকি? বাস্তব, তোমার এখানে নাই, অন্য জায়গায় আছে না নাই? হারাম উপার্জন করতে বাধ্য করে না? এমন স্ত্রী আছে কথায় কথায় স্বামীকে খোঁটা দেয়। এমন স্ত্রী আছে নবী বলছেন স্বামীকে দিয়ে নিজের খেদমত করায়। এমন স্ত্রী আছে স্বামীর বিনা হুকুমে বাড়ি থেকে পাবার করে। নবী বলছেন যতক্ষণ ওই নারীটা স্বামীর বিনা পারমিশনে বাড়ি থেকে পাবার করলো, ততক্ষণ আল্লাহর ফারিস্তারা হুরেরা তাকে বদদুয়া দিতে থাকে। এমন স্ত্রী আছে স্বামীকে ঘুরিয়ে মানে, আছে না? হ্যাঁ, তবে আবার এটা ভাববেন এই ওয়াজ শুনে আবার স্ত্রী শাসন করবেন না, মাথায় রাখবেন। তুমি যে মেয়েটা তোমার স্ত্রী, সে জাস্ট তোমাকে কবুল বলার জন্য, যারা বাড়িতে রান্না করে এদেরকে কি বলে? বলো বলো, যারা রান্না করে জানোনি কি বলে? রাঁধুনি বা বাবুর্চি। তোমাকে জাস্ট ওই মেয়েটা কবুল বলেছে বলে তোমার বাড়িতে বাবুর্চি সেজে থাকে। ভুল বলছি না ঠিক বলছি? হ্যাঁ, জাস্ট তোমাকে কবুল বলেছে বলে যারা কাপড় ধোয় তাদেরকে কি বলে? ওই মেয়েটা তোমার বাড়িতে ধূপা সেজে থাকে। জাস্ট কবুল বলেছে বলে, দেখবেন বাচ্চা হলে প্রসাব পায়খানা করলে বাপ পরিষ্কার করে না মা করে? ওই মেয়েটা তোমার বাড়িতে ম্যাথস সেজে থাকে। জেনে রেখে দাও, তাহলে খবরদার নারীদের মনে কষ্ট দিবে না। এখন হুজুরের স্ত্রী খুব কড়া। হুজুরের স্ত্রী বলছে স্বামী তুমি কোন মালিকের কাজ করো, এই মালিক চেঞ্জ করো, অন্য মালিক ধরো। হাবিব আজমি বলে স্ত্রী সবর কর, আমার মালিক যেদিন দিবে না ছপ্পর ফার কে দিবে? জোরে বলো। হে, এটা হলো না, আওয়াজ স্লো মোশন হয়ে গেল, আরো জোরে বলো। হ্যাঁ, শুধু সামনের গুলো বলছে, পিছনে দাঁড়াও তো একবার, রুকো তো। এই মাঝখানে পিলার দিয়ে আছে না, এখানে একটা পিলার আছে, এই পিলারের ওই দিকে যারা বসে আছেন, মিডিলের গুলো চুপ করেন, পিলার থেকে ওই দিকটায় যারা বসে আছেন আপনারা একবার তকবীর দেন তো দেখি। না রে তকবীর, এদের কাছে হেরে যাবে পুরো। তোমাদের প্রথম থেকে সামনে রেডি, আর একবার সুযোগ, দেখা যাক। না রে তকবীর। আচ্ছা, এই পিলার থেকে এই দিকটায় যারা বসে আছেন একটু তকবীর দেন তো দেখি। পিলার থেকে এই দিকটায় যারা আছেন, মিডিলে গুলো চুপ। না রে তকবীর। তোমাদের থেকে এদের আওয়াজ বেশি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, জনসংখ্যা সুবহানাল্লাহ বলতে বলতে গলা ফেটে মরেও যায়, বেশক তুমি আল্লাহ জান্নাতি। জোরে বলো। এখন হুজুরের স্ত্রী খুব কড়া, বলছে তুমি মালিক চেঞ্জ করো। বলছে না রে, আমার মালিক যেদিন দিবে অনেক দিয়ে দিবে, তুমি এই টাকা না নিয়ে ঘর ঢুকলে ঘরই ঢুকতে দেবো নি। হুজুর কাকে ডাকতেন? নামাজ পড়ে আল্লাহকে ডাকতেন। মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, তরুণেরা, এই সাইবেরিয়ার মানুষেরা শুনে রেখে দাও, আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে এরকম ভাবে আল্লাহ পাকের ওলি হযরতে হাবিবে আজমি রহমাতুল্লাহ আলাইহি হুজুর আমার আল্লাহর কাছে হাত পাতে, ও রব্বে আল্লাহ পাক কোনোদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি, স্ত্রীর মনে আসা কিছু রুজি জিম্মাদার হয়ে যাও, হুজুরের হাতে কোনো টাকা এলো না, মনটা বড় খারাপ। আল্লাহ পাক স্ত্রীর কাছে কোন মুখ নিয়ে দাঁড়াবো? হুজুর আমার বাড়ির দিকে চলে গেলেন। হুজুরের লক্ষ্য পড়ে গেল হুজুরের বাড়িতে মেহমানদারি হয়। হুজুর আমার চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়। আল্লাহ পাকের ওলি হাবিবে আজমি বলে, আল্লাহ পাক আমি ভুল করেছি, অন্য মানুষের বাড়িতে চলে এসেছি,
কার বাড়িতে এসেছি। আর একটু আগিয়ে গেলেন, যে দেখে নাকি হুজুরের স্ত্রী রাতে গুছা গুছা টাকা আছে। হুজুরের স্ত্রী বলে, ও আমার স্বামী, তুমি যে মালিকের কাজ করো, তোমার মালিকটা কি বন নয়, দয়ালু। দুইটা লোক পাঠিয়েছিল, চাল ডাল আটা দিয়ে বলে গেছে হাবিব আজমিকে বলে দিবে, সে যেন তার মালিকের আরো বেশি বেশি করে কাজ করে, তার মালিকটা কি বন নয়, দু হাত ভরে দিয়ে যাবে। ও যুবকেরা, আল্লাহ পাকের ওলি হাবিবে আজমি বলে, ও আমার স্ত্রী, শুনে রেখে দাও, আমি যে মালিকের কাজ করি, আমার মালিকটা দুনিয়ার কোনো মালিক নয়, আমার প্রভুটা দুনিয়ার কোনো প্রভু নয়, আমার মালিক হলো তামাম মালিকের মালিক, রাজা ধীরাজ আমার আল্লাহটা। আমি আমার আল্লাহর হুকুম মানি, আল্লাহ রেজেক পাঠাই, আল্লাহকে ডাকি, আল্লাহ রেজেক পাঠাই। এক নাম্বার, আল্লাহ ওয়াদা করছে তোমরা আমাকে ডাকো, আমি আল্লাহ তোমাদের ডাকে সাড়া দেবো। দু নাম্বার, আল্লাহ বলছেন ফাজ কুরুনি আজ কুরুকুম, তোমরা আমি আল্লাহ আমাকে স্মরণ করো, আমি আল্লাহ তোমাদের স্মরণ করব। জোরে বলো। একটা যুবক প্রতিদিন টুপি সেলাই করতেন। কি সেলাই? টুপি। টুপি বিক্রি করে তার সংসার চলতো। একদিন ওই দেশের এক রানীমা খুব অসৎ প্রকৃতির ছিলেন। যুবক টুপি টুপি করে এলাকা দিয়ে হাঁটছে, রানীমার দাসীরা যুবককে তুলে নিয়ে রাজ দরবারে নিয়ে চলে এসছে। রানীমা অফার করছে, মন দিয়ে শুনো, রানীমা অফার করছে, যুবক তুমি আজ তোমাকে টুপি বিক্রি করা লাগবে না, তুমি আমার কাছে থাকো, এর বিনিময়ে আমি তোমাকে অনেক অনেক টাকা দেবো, অনেক টাকা দেবো। যুবক ছেলে চলে গেলেন। আস্তে আস্তে করে বলছে, রানীমা অনেক টাকা দেবো। যুবক ছেলে আস্তে করে চলে গেলেন। এখন যুবক মনে মনে করছে, আল্লাহ আজ আমি চিরজীবন আমল করেছি, যদি রানীমার খপ্পরে পা দিয়ে দিই, জীবনের আমলগুলো বরবাদ হয়ে যাবে। আচ্ছা বলো তো ভাই, ধরো এক হাঁড়ি দুধে যদি একটু গোবর চুঙা পড়ে যায় কি হবে? পুরোটাই নষ্ট না? অনুরূপ আমাদের আমলটা এরকম। মনে করছো আমল করেছি, তুমি এক সপ্তাহ নামাজ পড়ে ভেবেছো আমি বিরাট বড় নেককার হয়ে গেছি, খবর নিয়ে দেখো তোমার থেকে অনেক বান্দা আছে, সে 70 বছর বয়স, 60 বছর বয়স, কন্টিনিউ 40 বছর আল্লাহকে সিজদা দিচ্ছে। হ্যাঁ না? না আরে কথা বলে না কেন? এরকম আছে না? তাহলে তোমার থেকে অনেক নেককার আছে। এরকম ভাবে যুবক বলছে, আল্লাহ আমি এই মহিলার সামনে নিজের জীবনকে বরবাদ করে দেবো, উপায় কি আছে? যুবক ছেলে আস্তে আস্তে করে যুবক ছেলেখানা বললেন, না যাই, আল্লাহ মহিলা তুমি আমায়, রানীমা তুমি আমায় ছেড়ে দাও, আমি বাড়ি চলে যাই, আমি তোমার এই কাজে সমর্থন করব না। বলছি তুই যাবি কি করে? গেটে তো দারোয়ান আছে, তোকে যেতেই দিবে না। যুবক ছেলে ছাদের উপরে উঠে গেলেন। মুসলমান করে ছেলে মেয়েরা, আব্বার তরুণেরা, এ সাইবেরিয়ার মানুষেরা শুনে রেখে দেন, তাই আপনাদেরও বলে যায়, খবরদার খবরদার, বান্দাটা বিপদে পড়ে গেছে, আল্লাহকে সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ করে। আমার আল্লাহ জানিয়ে দেয়, ওই আমার বান্দারে, তোরা যখন মুসিবতে পড়বি কাউকে ডাকার দরকার নাই, তোরা একবার তোদের মুখ থেকে আল্লাহ বলে ডাক, আমি আল্লাহ তোদের মুসিবতকে হিফাজত করে দেবো। শুধু তাই নয়, বান্দাটা ছাদ থেকে যুবকটা আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে, ও রব্বে আল্লাহ পাক, চিরজীবন ইবাদত বন্দেগী করেছি, রানীমার খপ্পরে পড়ে গেছি, আল্লাহ পাক আজকের দিনে যদি রানীমার খপ্পরে পা দিয়ে দিই, জীবনের আমলগুলো বরবাদ হয়ে যাবে। আল্লাহ আজকের দিনে আমি ছাদ থেকে লাফ মারবো, তুমি আমার নামার ব্যবস্থা করে দাও, না হলে আমি নিজেকে শেষ করে দেবো। এ নওজোয়ান যুবকেরা, যুবক ছেলেখানা 2 রাকাত নামাজ পড়ে ছাদ থেকে লাফ মারার জন্য তৈরি হয়ে গেল। আমার আল্লাহ পাক জিবরাইল আমিনকে পাঠিয়ে দেয়, এ হযরতে জিবরাইল, চলে যাও চলে যাও, আমার বান্দাকে সহি সালামতে জমিনায় নামিয়ে দাও। যুবক জমিনায় চলে এসছে। সেদিনে কিন্তু আর তার টুপি বিক্রি হয়নি, হয়েছে? বলো বলো,
তার টুপি বিক্রি হলে সংসার চলে, এত গরিব, টুপি বিক্রি হয়নি, উপায় কি আছে? যুবক ছেলে বলছে ঠিক আছে যাই। স্ত্রী যে বলছে, আজ সমস্ত ঘটনা স্ত্রীকে খুলে বললেন। বলছে তুমি আমাদের চুলোতে আগুন জ্বালিয়ে দাও, না হলে এলাকার মানুষরা আমাদের চুলোতে যদি হাঁড়ি না চলে, আগুন না জ্বলে, এলাকার মানুষরা মজাক করবে। তার থেকে ভালো চুলোতে আগুন দিয়ে দাও। চুলোতে আগুন দিয়ে দিচ্ছে, সবাই মিলে বলছে যাই। চুলোতে আগুন দিয়ে দিয়েছে। এমন সময়তে দেখবেন আগেকার যুগে একটা সিস্টেম ছিল, একজনের বাড়ি থেকে আর একজন আগুন আনতে আসতো, হতো না? এখন চুলোতে আগুন আনতে এসে বলছে তোমরা স্বামী স্ত্রী গল্প করছো আর তোমাদের চুলোর মধ্যে গরম গরম রুটি তৈরি হচ্ছে। আর একটু জোরে বলো, কি তৈরি হচ্ছে? রুটি তৈরি হচ্ছে, চলে যাও। তাহলে এখন দুজনে আল্লাহ শকর গুজারি করলেন রুটি খেয়ে। তাহলে বলার উদ্দেশ্য, মুসিবতে পড়েছেন, স্মরণ করব কাকে? আল্লাহকে। আল্লাহ বলছে বান্দা তোরা আমাকে স্মরণ কর, আমি আল্লাহ তোদের স্মরণ করব। তৃতীয় নম্বর, আল্লাহ বলছেন কুরআন শরীফ, লা ইন সাকারতুম লা আযীদান্নাকুম, তোমরা আমি আল্লাহ আমার শুকরিয়া আদা করো, আমি আল্লাহ তোমাদের নিয়ামতে ভরিয়ে দেবো। জোরে বলো, আরেকটু জোরে বলা গেল না? কার শুকরগুজারি করব? আচ্ছা বলো তো বাপ, মনে করেন আমি ইমাম সাহেবকে যাওয়ার সময় 200 টাকা হাতে দিয়ে বলছি হুজুর তুমি চার পান খাবে, হুজুর আমার উপরে খুশি হবে না রাগ করবে? খুশি হবে। তো হুজুরের নাতি এসেছিল, কি সুন্দর ছেলে দেখছিস, চা পান খাওয়ার জন্য 200 টাকা দিয়ে গেছে। অনুরূপ ভাবে আল্লাহ তোমার আমার জন্য আসমানকে ছাদ করেছেন, জমিনকে বিছানা করেছেন, গাছপালা তরুলতা পশু পাখি সব আপনার আমার জন্য বানিয়েছেন। আমরা আল্লাহ শুকরিয়া আদা করব। আল্লাহ শুকরগুজারিকারী বান্দাকে আল্লাহ খুশি হয়ে যায়। জোরে বলো। নবীর একটা হাদিস শরীফ বলছি আপনাদের। নবীর একজন সাহাবী ছিলেন, যিনার নাম ছিল আব্দুর রহমান বিন আউফ। কি নাম বললাম? আব্দুর রহমান বিন আউফ, যিনি ছিলেন 10 জন জান্নাতীর একজন। কতজনের? 10 জনের একজন। এত বড় জলিলুল কাদের সাহাবী, নবীর প্রাথমিক লেভেলে নবীর আদর্শ দেখলেন, কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেলেন। জোরে বলো। মুসলমান হয়েছে মক্কার কাফেররা জুলুম করে। আচ্ছা বলো তো বাপ, সাহাবাদের উপর কাফেররা অত্যাচার কম করেছিল না বেশি? কথা বলে না? জিন্দা জিন্দা সাহাবাগুলোকে খাজুরের চাটাইয়ের মধ্যে গুড়িয়ে আগুন লাগিয়ে দিত। যাও কলেমা ত্যাগ করো। সাহাবীরা কলেমা ছাড়তেন না। মনে পড়ে যায় নবী পাকের একজন সাহাবী, যিনার নাম ইসলাম গ্রহণের পূর্বে নাম ছিল আব্দুল উজ্জা। কি নাম বললাম? বলো বলো। আব্দুল উজ্জা। ইসলাম গ্রহণের পর নবী নাম রাখলেন আব্দুল্লাহ। আব্দুল উজ্জা মানে দেবতার গোলাম, আর আব্দুল্লাহ আল্লাহর গোলাম। জোরে বলবে না? আল্লাহর গোলাম। চাচার কাছে লালন পালন হয়েছে। চাচা বলছে ভাতিজা, শুনলাম নাকি তুমি নবীর হাতে হাত দিয়ে কলেমা পড়েছো। চাচা, আকাশে সূর্য উঠা যেমন সত্য কথা, আল্লাহর কসম নবীর হাতে হাত দিয়ে কলেমা পড়েছি, এটাও সত্য কথা। আসতে হয়ে গেল, সবাই মিলে বলো। আকাশে সূর্য উঠা সত্য না মিথ্যা? জোরে বলো। সত্য। চাচাকে বলে দিলেন যাও। চাচা বলছে এই তোকে অনেক সম্পত্তি দিয়েছি। চাচা সম্পত্তির গরম দেখাচ্ছেন, নিয়ে এলেন, সম্পত্তি ফিরিয়ে দিলেন। বাবা তুমি যে লজ্জাস্থান ঢেকে আছো জামা, এটাও তো আমার টাকার, জামাও খুলে দিলেন। বাবা তুমি যে লুঙ্গিটা পরে আছো, এটাও তো আমার টাকার, লুঙ্গিও খুলে নিলেন। পুরো উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। কি শরনিন্দার কথা, কি লজ্জার কথা, উলঙ্গ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে। আরে চাচা তথাপিও কলেমা ত্যাগ করে না। মুসলমান ঘরের ছেলে মেয়েরা, আব্বারা, তরুণেরা, হে নবীর প্রেমিকেরা, আল্লাহ নবী সাহাবী হযরতে আব্দুল্লাহ জুল বাজাদাইন নিজের মায়ের কাছে যায়। ও জনম দুঃখী মা, মা গো তুমি আমার দিকে তাকাবে না মা, তুমি আমায় একখানা চাদর দাও। মায়ের কাছ থেকে একখানা চাদরখানা নিলেন। দৌড়ে 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 আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকে চলে গেলেন, জিনার বাড়ি ছিল
মক্কা মদিনার মাঝখানে আল্লাহ নবী হুজরা মুবারকে চলে গেলেন। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, হুজুর বিয়াদবি মাফ করেন, হুজুর আপনার কাছে এসেছি, হুজুর আমি কাজ করতে যাই। ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, আল্লাহ নবী বলে তুমি এরকম খালি গায়ে কেন বাবা? আল্লাহ নবী সাহাবী বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ হাবিবাল্লাহ, ইসলাম মানার জন্য মক্কার কাফেররা আমাকে বস্ত্রহীন করে দিয়েছে। ও যুবকেরা, আল্লাহ নবী কি জানিয়েছিলেন? ও আমার সাহাবীরা, চলে যাও চলে যাও, আল্লাহ তোমাকে বস্ত্রবালা করে দিবে। কোন আব্দুল্লাহর কথা বলি? নবী আমার বাড়ি গেলেন, দুইখানা জুব্বা নিয়ে এসে হযরতে আব্দুল্লাহর হাতে দিয়ে দিলেন। ও বাবা আব্দুল্লাহ, এই দুইটা জুব্বা তোমার। হযরতে আব্দুল্লাহ ঝরঝর করে কাঁদে, আল্লাহ পাক আমি কত বড় সৌভাগ্যবান, মক্কার কাফেররা আমার গায়ে দিয়ে বস্ত্র কেড়ে নিয়েছে, আর আজকের দিনে আমি হাবিবুল্লাহর পরনার বস্ত্র পেয়ে গেছি। আরো জোরে বলেন। শুধু তাই নয়, কোন আব্দুল্লাহর কথা বলি? যিনি জোরে জোরে কোরআন পড়তেন। আল্লাহ নবী সাহাবীরা আব্দুল্লাহ জুল বাজাদাইন, যিনি কোরআন তেলাওয়াত করতেন। আল্লাহ নবী বলে ও আমার সাহাবীরা, তোমরা আমার আব্দুল্লাহর মনে কষ্ট দিওনি, আমার আব্দুল্লাহর মনে দুঃখ দিওনি। কেননা কোন আব্দুল্লাহ যিনি এরকম ভাবে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এরকম ভাবে নবীর দরবারে খবর আসলো আব্দুল্লাহ শরীর অসুস্থ। 3 দিন পরে খবর আসলো আব্দুল্লাহ জুল বাজাদাইন ইন্তেকাল হয়ে গেছে। নবী আমার আব্দুল্লাহর কবরে চলে গেলেন। আমার ডান দিকে আমার বন্ধু আবু বকর নেমে যাও, বাম দিকে আমার বন্ধু ওমর নেমে যাও, মাঝখানে নবী দাঁড়িয়ে আছে। উপর থেকে একজন সাহাবী বলে ওরে আব্দুল্লাহ, তুমি কত বড় সৌভাগ্যবান, কেননা তোমার কবরে দিন দুনিয়া বাদশাহ হাবিবুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে। কে দাঁড়িয়ে আছে? আমার হাবিবুল্লাহ দাঁড়িয়ে আছে। শুনছো? শুনছেন ভাই? আসেন, মন দেন।